Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung pada halaman 143 faqullu mas'alatin waqa'a khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. فكل مسألة وقع خلاف فيها في باب الغرار فهي متوسطة بين الطرفين أخذة بشبه من كل واحد منهما فمن أجاز مالي إلى جانب يسارتي ومن منع مال إلى جانب آخر. ومن ذلك مسألة الزكاة حلي وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض وعلى الزكاة النقدين فصار حلي المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين فلذلك وقع الخلاف فيها. واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته وعلى عدم القبول ذلك من الفاسق وصار مجهول الحال دائرا بينهما فوقع الخلاف فيه. واتفقوا على أن الحر يملك وأن البهيمة لا تملك ولما أخذ العبد بطرف من كل جانب واختلفوا فيه هل يملك أم لا بناء على تغليب حكم أحد الطرفين. واتفقوا على أن الواجد لمائل قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي بتيممه وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه وضوء وإعادة الصلاة وما بين ذلك دائر بين الطرفين فاختلفوا فيه. واتفقوا على ثمرة الشجر إذا لم تظهر تابعة لأصله في البيع وعلى أنها غير تابعة لها إذا جزت واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة. وإذا أفتى واحد وعرفه على الإجماع وأقروا بقبول فإجماع باتفاق أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق فإن سقطوا من غير ظهوره إنكار فدائر بين الطرفين فلذلك اختلفوا فيه. ومبتدعوا بما يتضمن كفر من غير إقرار بالكفر دائر بين الطرفين فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا من الأئمة وبما اقتضى كفرا مصرحا به ليس من الأمة فوسط مختلف فيه هل هو من أمة أم لا. وأرباب النحال والملال اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق وعلى أنه منزه عن النقائص بالإطلاق. واختلفوا في إضافة الأمور إليه بناء على أنها كمال وعدم إضافتها إليه بناء على أنها نقائص وفي عدم إضافة الأمور إليه بناء على أن عدم الإضافة كمال أو إضافتها بناء على أن الإضافة إليه هي الكمال كذلك ما أشبهها. فكل هذه مسألة
وكل هذه المسائل إنما وقع خلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين واضحين، فحصل إشكال وتردد ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء مقتدا به العقلية أو في النقليات لا مبنيا على الظن ولا على قطع إلا دائر بين الطرفين لا يختلف فيهما أصحاب الخلاف في الواسطة المترددة بينهما، فاعتبروا تجده كذلك إن شاء الله تعالى. فصل. وبأحكام النظر في هذا المعنى يترشح للناظر على أن يبلغ درجات الاجتهاد، لأنه يصير بصيرا بمواضع الخلاف جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له. ولأجل ذلك جاء في الحديث ابن مسعود أنه نبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله. قال: أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصارهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحفه على رسته. فهذا يتبينه على المعرفة بمواقع الخلاف، ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف. وأن قتادة من لم يعرف اختلاف لم يشم أنفه الفقه. وعن هشام ابن عبيد الله الرازي من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وأن عطاء لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذين في يديه. وأن أيوب السختياني وابن عيينة أجسار الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء. زاد أيوب: وأمسك الناس على الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. وقال مالك: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن السلام: لا ينبغي لمن لا يعرف اختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم أقاويل أن يقال هذا أحب إلي. وعن سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع اختلاف فلا تعده عالما. وعن قبيصة بن عقبة:
لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. وكلام الناس هنا كثير، وحاصله معرفة المواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف. ومعرفة ذلك إنما تقصد بما تقدم من النظر، فلا بد منه لكل مجتهد. وكثيرا ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمزاري وغيره، والله أعلم. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وفهما وحرصا واجتهادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala. Dan kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan kitab Al-Ijtihad yang mana Imam Syatibi menjelaskan di antara kaedah yang berkenaan dengan ijtihad, iaitu ikhtilaf ataupun macam mana boleh berlakunya ikhtilaf dalam ijtihad itu. Yang mana Imam Syatibi telah bawakan bahawa ikhtilaf dalam ijtihad ini adalah disebabkan ada perkara yang jelas, yang wadah, dan ada yang tidak wadah. Jadi perkara yang ijtihad ini dia berada di tengah-tengah. Dia tidak begitu wadah dan juga tidak begitu tidak wadah. Maksudnya dia berada di tengah-tengah. Kalau wadah, mana contoh halal, okeylah, maknanya halal lah. Ataupun tidak wadah maksudnya sampai maksudnya kalau contoh haram tu haram jelas. Ini ada pertengahan. Jadi kat pertengahan itulah yang selalunya berlakunya ijtihad. Ini yang dibawakan oleh Imam Syatibi sebelum ini. Jadi dalam penjelasan Imam Syatibi ini dia menyatakan fakullu mas'alatin waqa'a al-khilafu fiha fi babil gharar. Sebelum ini dia dah bawa beberapa contoh berkenaan dengan gharar. Dia kata khilaf dalam bab gharar ia adalah fahiya mutawassitah bainat tarafain. Dia mutawassitah maksudnya berada di tengah-tengah lah. Sama ada dia tu yang mana tidak langsung gharam sedikit sangat ataupun terlalu banyak sangat. Jadi bila berada di tengah-tengah itu yang berlakunya khilaf. Kalau terlalu banyak sangat gharam, ulama semua sepakat akan haramkan. Kalau terlalu sikit sangat, ulama akan pakat kata ini halal. Tapi bila berlaku pertengahan mutawassitah, banyak dengan terlalu sikit, maka di situ berlakunya khilaf. Kerana di sana dia kata ada yang mengambil bisyabahin min kulli wahidin minhuma. Ada yang mengambil ini adalah gharar yang terlalu besar, dan ada yang mengambil ia gharar yang terlalu sedikit, yang menyebabkan dia kata halal. Faman ajaza mala ila janibil yasarah. Maknanya kalau kita jumpa ulama yang mengatakan perkara yang ada gharar, kemudian dia kata jaiz, maksudnya dia mengambil pandangan bahawa ini gharar yang yasir, yang sedikit. Bila sedikit, maksudnya tak ada masalah lah. Dan kalau kita dapati pula ada ulama yang man mana'a mala ila janibil akhar. Kalau kita tengok ulama mengharamkan gharar tersebut,
Maksudnya dia melihat kepada gharar yang banyak. Bila banyak maka akan jadi haram. Dia dilarang. Kemudian Imam Syatibi bawa lagi contoh yang lain dalam bab khilaf ini, min dzalika masalatu zakatil huli. Zakat bagi barang, bukan barang perhiasan lah, makna zakat emas dan perhiasan. Annahum ajma'u ala adami zakati fi al-urud. Jadi zakat huli, zakat emas perhiasan ini, dia sebenarnya berada dua taraf. Pertamanya, adakah dia tu urud, maknanya barang kegunaan, isti'mal, macam rumah, macam barang-barang lain lah, pakaian dan sebagainya. Ataupun dia tu adalah dikira kena zakat sebab dia tu emas. Maknanya kalau dia emas ataupun dia tu perak, dia kena zakat. Jadi zakat barang kemas. Barang kemas, barang maknanya emas perhiasan dan perak perhiasannya, adakah kena zakat ataupun tidak? Ulama khilaf. Ada yang melihat dia itu adalah satu benda sebagai urud, mana benda yang kegunaan pakaian manusia, ataupun dia itu adalah memang sebagai naqdain, sebagai duit, sebagai emas dan perak. Fasara al-huliyul mubah al-isti'mal. Maka ulama yang mengata huli itu mubah adalah disebabkan dia itu adalah lebih kepada istiqmal, sebab digunakan. Maksudnya emas tu digunakan, bukan sebagai duit, yang bukan digunakan untuk duit. Dairan baina at-tarafain. Maknanya emas yang digunakan ini dia berada di tengah-tengah lah, sama ada di tu'urud, maknanya benda yang digunakan, ataupun dia sebagai nuqud. Fadzalika waqa'a al-khilafu fiha. Maka sebab itulah berlakunya khilaf di kalangan para ulama, adakah kena zakat ataupun tak kena zakat. Contoh lagi yang lain, muttafaqu ala qabuli riwayatil adli wa syahadatihi. Ulama semua sepakat bahawa sekiranya satu hadis itu ataupun syahadah seorang yang adil, yang baik, yang siqah, itu diterima. Mana ulama sepakat. Dan juga ulama bersepakat bahawa tidak diterima syahadah dan riwayat hadis ataupun syahadah bagi orang yang fasik. Orang yang fasik, minum arak, zina, mencuri, tak diterima dia punya syahadah. Itu ulama sepakat. Cuma ada satu bahagian pertengahan. Dia ni nak kata adil, tidak nak kata fasik, tidak. Iaitu sara al-majhulul hal. Orang yang majhulul hal, orang yang kita tak tahu dia ni baik ke tak baik, dia ni fasik ke tidak, dia ni siqah ke tidak. Dairan bainahuma, dia akan berada di tengah. Tak tahulah nak kata dia adil ke, nak kata dia fasik. Fa waqa'al khilafu fihi, maka dia berlakulah khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata dia ni adil, ada yang kata dia ni lebih kepada fasik. Contoh lagi yang lain, Imam Syatibi bawa bahawa ulama telah bersepakat hamba yang bukan hamba lah, orang yang merdeka, al-hur, yamlik. Orang yang merdeka, dia boleh memiliki, boleh, kalau dia beli buku, dapatlah buku tu kat dia. Beli kereta, dapat kat dia lah buku kereta tersebut. Wa annal bahimata la tamlik. Adapun haiwan, dia tidak ada pemilikan. Contoh kalau orang tu beli anjing, dia tulis rumah ni wasiat untuk anjing dia. Boleh ke tidak? Ulama kata tak boleh lah. Sebab haiwan dia tidak boleh memiliki. Dia tidak mempunyai tidak ada kebolehan, kejawazan untuk dia tu memiliki. Tidak ada kebenaran untuk haiwan itu memiliki. Jadi manusia ataupun hamba, bukan hamba lah, kita kata orang yang merdeka ni dia boleh memiliki, dan binatang haiwan dia tidak boleh memiliki. Cuma yang berlaku khilaf ialah walam ma'akhadha al-abdu, adapun bagi hamba di tarafin min kulli jan, dia ada, bagi seorang hamba itu dia ada taraf hur, maknanya dia adalah manusia, dan dalam masa yang sama dia tu adalah hamba, maknanya bukan orang yang bebas. Oleh kerana dia separuh hamba, separuh orang yang merdeka, manusia, dan separuh lagi dia tidak merdeka. Maka ulama ikhtilaf, adakah hamba ni boleh memiliki ataupun tidak? Bina'an ala taghlibi ahadith tarafain. Kerana yang mengatakan dia memiliki, maksudnya itu manusia lah, macam manusia lain.
Tapi kalau tidak memiliki itu, dia melihat ke sudut dia tu hamba, bukan orang yang merdeka. Dan juga mereka telah bersepakat bahawa orang yang menjumpai air al-wajida lil ma'i qabla syuru'i fi salati tuwadda. Orang yang jumpa air sebelum dia nak solat, contoh dia musafir lah, tak jumpa air. Lepas tu dia jumpa air, dia kena tawadda' lah. Dia kena guna air, ambil wudu. Dan dia tidak boleh bertayamum. Wala yusalli bitayamumihi. Okey, itu satu keadaan mana ulama sepakat. Wa ba'da itmamiha khurujul waqti la yalzamuhu al-wudu wa i'adatus salat. Tapi kalau sekiranya air itu dia jumpa, lepas dia dah solat dah, dah salat, Assalamualaikum, ada pula air. Tadi sebelum sembahyang tak jumpa air. Jadi ulama kata la yalzamuhu al-wudu. Tidak diwajibkan bagi dia untuk berwudu. Mana dah solat, selesai solat, habis lah. Dan tak perlu dia ulang balik solat tersebut. Sebab dia dah cari tadilah. Dia dah cari air, tak jumpa. Maka dia solat dengan tayamum. Cuma yang menjadi khilafnya, dia kata, wa ma baina dhalika dairun baina tarafain. Di antara mula solat sampai habis solat. Tengah solat. Kalau tengah solat, dia jumpa air. Macam mana? Tadi mereka sepakat, kalau sebelum solat, jumpa air, wajib wudu. Lepas solat, tak wajib dia berwudu. Tapi sekarang tengah-tengah solat, macam mana pula? Itu berlaku khilaf. Fahtalafu fihi. Contoh lagi yang lain, mereka telah bersepakat anna thamratal syajarati idza lam tudhar. Buah pada pokok durian lah sekarang ni tengah banyak kan. Lam tudhar. Maknanya pokok ada tapi buahnya tak ada. Maka yang ni ulama kata tabi'atun lil asli fil bai'. Kalau jual pokok sekali dengan segala apa yang ada lah, sebab buah dia belum keluar lagi. Mana semua yang berkaitan dengan pokok tersebut, kalau ada keluar buah nanti, itu dapat kepada orang yang belilah. Kalau dah jual lah. Tetapi wa ala annaha ghairu tabi'atin laha idza juzzat. Dan mereka sepakat juga kalau contoh ada pokok durian dah gugur dah. Pokok tu durian dah gugur, lepas tu dia jual pokok. Jadi pokok tu saja yang dia dapat. Yang dah gugur tu habis cerita. Juzzat ni yang dia telah dipotong lah. Kalau padi tu telah dituai. Kalau pokok-pokok lain tu, rambutan contohnya dah kita dah tuai juga lah. Kita dah cabut, dah berpisah daripada pokok, maka itu tidak ikut pokok lah. Maknanya kalau nak beli tu beli lain pula. Beli buah saja. Pokok lain, buah lain. Jadi bila berlakunya khilaf iaitu ikhtalafu biha idza kanat zahirah. Tadi lam tadhhar dia kata tabi'ah. Sekarang ni zahirah, tadhhar. Tengok ada pokok, ada buah sekali. Macam mana pula? Bila jual pokok, adakah sekali dengan buah ataupun pokok saja? Sebab kalau dia dah gugur ataupun dah cabut, dah terpisah, itu clear lah. Sekarang ni dia belum berpisah, masih lagi kat pokok tetapi dah ada buah. Itu yang berlaku khilaf. Contoh lagi yang lain, dia kata idza afta wahidun wa arafa wa yajma wa aqarru bil qabul. Sekiranya seorang mufti telah berikan fatwa, afta wahidun, ulama lah mufti. Dan ahli ijma' yang lain, mujtahidin yang lain, mufti-mufti yang lain tahu fatwa tersebut, wa aqarru bil qabul, dan mereka semua kata betul fatwa tersebut. Aqarru, ada iqrar, dan mereka kata ini adalah ijtihad yang betul, fatwa yang betul. Fa ijma'un bittifaq, ini adalah ijma' mengikut para ulama. Kalau semua ahli ijma' dah setuju, dia jadi ijma' lah. Ataupun angkaru zalika, kalau ada ulama yang ingkar fatwa tersebut, fadhil ijma'in bittifaq. Mereka kata fatwa tu tak betul. Mana itu bukan ijma' lah. Dan dia tak jadi ijma' sebab ada ingkar. Ada ulama yang tidak bersetuju. Cuma yang menjadi masalahnya, khilafnya, fa'in sakatu min ghairi zuhuri ingkar.
Yang jadi khilafnya ialah seorang bagi fatwa, yang lain senyap. Tadi itu dia aqarru, dia beri pengakuan. Yang ni dia senyap. Senyap ni yang menjadi khilaf. Dia tidak ingkar, dia tidak iqrar. Jadi nak kata apa? Fadairun baina tarafain. Dia beredar di dua keadaan. Sama ada nak kata iqrar pun mungkin juga. Nak kata dia nak kata iqrar ataupun nak kata dia ingkar pun boleh juga. Sebab itu berlakunya khilaf dzalika ikhtalafu fihi. Baik. Kemudian seterusnya contoh lagi yang lain, al-mubtadi'. Mubtadi' ni orang yang buat bid'ah lah, dia yang buat. Sekiranya bid'ah itu yatadammanu kufran, makna bid'ah yang memang kufur, min ghairi iqrarin bi kufri. Yatadammanu kufran, makna dia punya bid'ah dia tu memang ada kekufuran, tetapi dia tidak ikrar dengan kekufuran itu. Dia juga berada di antara dua tarafain. Kerana orang yang buat bid'ah tetapi dia tidak ada kekufuran. Dia buat bid'ah tapi bukan bid'ah yang kufur. Maka orang itu dikira sebagai minal ummati. Ada termasuk di kalangan umat Islam. Walaupun dia buat bid'ah tetapi dia masih orang Islam. Sebab apa? Bid'ah dia itu tidak mengandungi kekufuran. Adapun bid'ah yang mengandungi kekufuran secara musarrahan bihi, makna memang clear dia tu kufur, maka ni ulama kata laisa minal ummati. Ya, ni bukan daripada umat Islam sebab bid'ah dia bid'ah yang kufur. Cuma yang menjadi masalah al-wasat, tadi yang disebutkan. Al-wasatu mukhtalafun fihi, yang tengah-tengah. Nak kata kufur tidak juga, nak kata tak kufur pun tidak juga. Hal huwa minal ummati am la? Adakah ini nak kira umat Islam ke tidak? Itu berlakunya khilaf. Dan juga antaranya dalam masalah ini dinyatakan arbabun nihal wal milal ittafaqu, maknanya ulama-ulama dalam bab akidah lah, maknanya dia panggil apa? Nihal milal ni maknanya aliran-aliran dalam akidah ini, mereka bersepakat ittafaq bahawa Allah Ta'ala annal bari Ta'ala mawsuhun bi'awsafil kamali bi'itlaq. Semuanya sepakat bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang kamal, yang sempurna secara mutlak. Dan Allah Ta'ala juga munazzahun anin naqaisi bi'itlaq. Allah Ta'ala suci daripada segala kekurangan, tak ada langsung kekurangan sedikit. Okey, itu mereka telah ittifaq. Bila berlakunya khilaf, iaitu ketika fi idafati umurin ilaihi bina'an ala annaha kamal. Iaitu mereka berbeza, ada beberapa perkara yang ni nak diidafahkan pada Allah Ta'ala, disandarkan pada Allah Ta'ala, kerana ada yang melihat itu adalah kamal, sifat sempurna Allah Ta'ala. Maka dia diidafahkan, disandarkan pada Allah Ta'ala. Seperti yang diterangkan di dalam takkid itu, iaitu sifat qudrah tadi yang dikatakan. Idafatuha, dia kata contohnya, ay minas sifati kal qudrati wal ilmi, sifat qudrat, sifat ilmu Allah Ta'ala. Dia kata kalau kita idafahkan pada Allah, mana kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, maka itu sifat yang kamal. Dan mereka tidak menyandarkannya wa adami atau adimi idafatiha ilaihi bina'an ala annaha naqa, ataupun sebahagian lain melihat bahawa tak boleh disandarkan pada Allah Ta'ala kerana itu sifat yang naqais, mana menunjukkan sifat yang tidak sempurna pada Allah, tak sesuai untuk disandarkan pada Allah Ta'ala. Dan juga dia kata wa fi adam idafati umur, ataupun benda yang tak sepatutnya disandarkan bina'an ala adam idafati kamal. Kalau dia tak sandarkan, itulah yang kamal. Ataupun disandarkan, itulah yang kamal. Ini perbezaan ulama akidah dalam perkara itu. Benda furuk lah. Mereka nak kata yang ni kamal ke tak kamal. Ini sifat yang sempurna atau sifat yang tidak.
Mana naqais. Bina'an ala anna al-idafata ilaihi hiya al-kamal. Mana perbezaan semuanya setuju Allah Ta'ala sifatnya sempurna. Tetapi adakah sifat itu bila sandar kepada Allah Ta'ala menjadikan Allah Ta'ala sempurna? Maknanya menunjukkan Allah Ta'ala itu maha sempurna ataupun tidak. Itu berlakunya khilaf. Wa kadzalika ma asbaha. Ataupun contoh-contoh lagi yang lain. Jadi Imam Syatibi nak cerita ada perkara yang disepakati. Manakala ini kamal, semua orang setuju. Kalau ini naqais, semua orang setuju tak boleh disandarkan. Cuma yang berada di pertengahan, ada beberapa sifat yang mereka khilaf. Adakah boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala, ia sebagainya sifat kamal, ataupun ia tidak boleh disandarkan kerana ia adalah sifat yang naqais, bukan sifat kamal. Semua masalah ini berlakunya khilaf padanya li'annaha da'iratun baina tarafain. Baina wadihain. Dia berada di antara dua taraf yang jelas. Yang ini jelas halal, yang ini jelas haram. Bila berada tengah-tengah itu yang menjadi fahasal al-ishkalu wa taraddudu. Berlakunya iskal, kemuskilan dan keraguan itu bila berada dairah di antara kedua-duanya. Wala'allaka la tajidu khilafan. Mungkin kau tidak akan mendapati mana-mana khilaf yang berlaku waqi'an bainal uqala di antara orang yang berakal dalam perkara-perkara aqliyan ataupun naqliyan, la mabniyan 'ala dhanni wala 'ala qat'i, illa benda yang sama ada dalam perkara dhanni atau dalam perkara yang qat'i, melainkan semua itu berada di antara dua taraf. Ada yang begini tarafin dan ada tarafin. Yang mana tidak ada ikhtilaf yahtalifu fiha ashabul ikhtilaf fi al-wasitati al-mutaraddidati bainahuma. Mana berlakunya ikhtilaf tersebut pada wasat yang adanya taraddud tersebut. Dan jadikanlah fa'tabiruhu tajiduhu kadzalik. Maka kalau kamu tengok kaedah ini, maka kamu akan dapati perkara tersebut insya-Allah ta'ala. Maknanya khulasah ni Masyatibi nak khabar, nak kata bahawa khilaf ni biasanya atau kebanyakannya ataupun hampir semuanya adalah sebab ada dairah baina tarafaini wadihain. Benda yang wadih, benda yang wadih. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Berlakunya khilaf bainahuma umurun mushtabihat. Itu yang berlakunya khilaf tersebut. Faslun. Kemudian sambungan kepada bab ini, pada masalah ini, kata Imam Syatibi, dengan kita ihkam an-nazar. Ihkam maksudnya kita betul-betul lah nazar. Dengan nazar yang betul-betul muhkam. Dalam maksud ini, dalam makna ini, fi hadzal makna. Ya tarasyahu lin-nadhiri, bahawa ia tarasyah, mana menjadikan seorang itu murasyah, mana yang layaklah untuk mencapai kepada darajat ijtihad adalah orang yang nadhir, yang melihat pada perkara ini. Li'annahu basirun ataupun yasiru basiran. Dia telah menjadi seorang yang sangat basir. Dia nampak perkara ini bimawadhi'i al-ikhtilaf. Seorang yang betul mahir dalam bab ikhtilaf. Maknanya Imam Syatibi cerita tadi pasal khilaf, nak cerita bahawa ikhtilaf ni berlaku pada perkara yang tengah-tengah, mutawassitah. Baina tarafain wadih. Jadi orang yang pandai, yang pakar dalam khilaf ini, orang ni lah yang basir. Kepada mawadhi' ikhtilaf, orang ni lah yang layak untuk menjadi orang mujtahid. Yang tahu perkara ikhtilaf tersebut. Tahu macam mana khilaf tu berlaku, sebab apa dia boleh jadi khilaf. Jadiran bi an yatabayyana lahu al-haq. Maka orang ni lah yang jadir, yang layak untuk bagi dia, jelas bagi dia kebenaran tersebut. Fi kulli nazilatin ta'arrada lahu. Semua nazilah, semua
peristiwa semua, keadaan semua, perkara baru yang berlaku padanya, maka dia boleh tahu. Nampak ini, dia nampak khilaf ni sebab apa. Dan macam mana, apa dalil pertama, dalil kedua, kenapa yang ni kata halal, ni kata haram, dia tahu. Orang yang tahu perkara khilaf tersebut. Itu dalam hadis. Apa hadis ni dikatakan hadis yang dhaif ataupun tidak sahih, bahawa Nabi SAW telah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, qultu labbaika ya Rasulullah, qala tadri ayyun nasi a'lam, adakah kamu tahu siapakah orang yang paling a'lam, yang paling berilmu? Maka Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyatakan hanya Allah Ta'ala lah dan Rasul yang mengatakan siapa yang paling a'lam. Maka Nabi SAW mengatakan a'lamun nasi absaruhum bil haqqi idza ikhtalafa an-nas. Orang yang paling alim adalah orang yang paling tahu atau paling absar, paling mahir, paling pakar dengan kepada kebenaran. Dia tahu, nampak di mana kebenaran. Idza ikhtalafa an-nas. Bila orang berkhilaf, dia tahu di manakah kebenaran. Dia nampak orang ni khilaf sebab orang ni kata gini, sebab ni orang ni kata gini, yang ni dalil kata gini, dia nampak di mana khilaf tersebut. Wa in kana muqassiran fil amal. Maknanya dia tu adalah orang yang paling berilmu, a'lamun nas. Walaupun mungkin dari sudut amal dia kurang, tetapi dia a'lam. Wa in kana yazhaf ala isti, walaupun dia mungkin dari segi jasmani dia mungkin tak, mungkin dia berjalan secara, kat sini ala isti maknanya mengesut lah, jalan mengesut. Walaupun keadaan dia begitu, tapi dia adalah a'lam nas. Mungkin dia tidak banyak beramal, dan mungkin dari sudut dia punya badan fizikal mungkin ada kecacatan, tetapi dia adalah orang yang paling baik. Jadi hadis ini Imam Syatibi bawa nak cerita bahawa orang yang paling mengetahui perkara khilaf itu adalah orang yang paling berilmu. Dan ini adalah tanbih, peringatan tentang perlunya mengetahui perkara yang khilaf. Oleh itu, walidzalika ja'alan nasu al-ilma ma'rifatal khilaf. Jadi antara ilmu itu adalah mengetahui perkara khilaf. Maknanya kena belajar ilmu khilaf. Ilmu khilaf dan apakah khilaf tersebut dan bagaimana berlakunya khilaf. Dan di sini Imam Syatibi menukilkan antaranya kata-kata ulama lah banyak di sini. Siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf, maka dia tidak mencium bahu fiqh. Mana orang tak tahu khilaf, dia tak memahami fiqh. Dan juga diriwayatkan bahawa siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf para qurra, maka dia bukanlah qari. Dan siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf para fuqaha, maka bukanlah dia seorang faqih. Dan juga dia katakan bahawa tidaklah layan bagi, mana tidak layak bagi seorang itu memberikan fatwa kepada manusia sehingga dia aliman biikhtilafin nas, sehingga dia tahu semua ikhtilaf ulama, barulah layak dia bagi fatwa. Jika tidak, fa innahu illam yakun kadzalik, kalau dia tak memahami khilaf, maka dia radda min al-ilmi ma huwa awthaq, dia telah kembali kepada ilmu yang apa yang ada pada di antara kedua tangan ni. Maksudnya mesti seorang itu mengetahui perkara ini. Dan juga di antaranya kata-kata mereka para ulama mengatakan ajsarun nasi 'ala al-futya aqalluhum ilman. Ikhtilafil ulama. Orang yang paling berani keluar fatwa ni, maknanya cepat-cepat dia keluar fatwa, adalah orang yang paling kurang ilmunya tentang ikhtilaf para ulama. Maknanya benda ada khilaf, cepat dia keluar fatwa. Maknanya itu menunjukkan ilmu dia tentang khilaf itu adalah kurang. Dan juga antaranya mengatakan Zada Ayyub, amsakun nas a'lamuhum bi ikhtilaf. Orang yang tidak berani beri fatwa ni adalah orang yang paling berilmu dengan ikhtilaf para ulama. Sebab dia meraihkan ikhtilaf ulama, dia tak berani nak keluar fatwa. Dan juga Imam Malik mengatakan tidak bolehlah tajuz fatwa. Tidak boleh beri fatwa melainkan orang yang telah mengetahui perkara-perkara khilaf.
yang telah berlaku pada manusia, pada ulama lah. Dan telah dikatakan kepadanya ikhtilaf ahli ra'i. Adakah maksud itu ikhtilaf yang berlaku bagi ahli ra'i? Tidak, kata Imam Malik. Bahkan ikhtilaf ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf para sahabat. Mana dia mengetahui kaul para sahabat. Yang sahabat ni kata ini, sahabat ni kata ini, sahabat kata ini, barulah dia bagi tuak. Ini zaman Imam Malik lah. Dan juga mengetahui ilmu tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga Yahya bin Salam mengatakan tidaklah boleh bagi seorang yang tidak mengetahui khilaf untuk memberikan fatwa. Dan tidak la yajuz liman lam ya'lam, bagi orang yang tidak mengetahui aqawil, maknanya qaul para ulama, an yaqul hadha ahab ilayya. Maksudnya dia tak tahu pun kata-kata para ulama, dia kata yang ni pandangan ni lebih aku kira. Sedangkan kaul yang satu lagi tu dia tak tahu pun. Maknanya dia kena tahu khilaf barulah layak untuk dia beri fatwa. Dan juga dalam kata-kata Said mengatakan siapa yang tidak lam yasma' al-ikhtilaf, orang yang tidak mendengar atau tidak mengetahui perkara ikhtilaf, maka tidaklah boleh kamu menjadi la ta'uddahu minam aliman. Tidaklah layak orang itu untuk dikatakan ia sebagai seorang yang alim. Dan juga di antaranya dia an qabisah bin Uqbah, la yuflihu man la ya'rif ikhtilaf. Tidaklah berjaya bagi orang yang tidak mengetahui ikhtilaf nas ni. Bila ulama sebut nas ni maksudnya ulama lah. Kalau ikhtilaf manusia biasa ni, biasa tak dikira. Tapi kalau ikhtilaf para ulama, para mujtahidin, macam Imam Malik kata tadi, ikhtilaf sahabat Nabi SAW. Wa kalamun nasi huna kathir. An-nas tu maksudnya bukanlah manusia. Biasa maksudnya para sahabat, para tabi'in, para salaf. Kalam para salaf di sini adalah banyak. Hasiluhu, yang mana boleh disimpulkan ma'rifatu mawaqi'il khilaf. Yang maksudkan di sini adalah kepentingan untuk mengetahui tempat-tempat mana yang berlakunya khilaf. Mawaqi'il khilaf. Sebab apa berlaku? Sebab yang Imam Syatibi sebut di antara tarafain. Bila dia pakar khilaf, tahu perkara khilaf berlaku dan sebab apa dan bagaimana, yang macam mana, siapa yang menyatakan khilaf, siapa yang tidak berkhilaf. Itu yang menjadikan seorang itu sebagai seorang alim. Bukan yang dimaksudkan ma'rifah mawaqi' khilaf itu la hifdhu mujarradil khilaf. Bukan tahu. Bukan dia kata masalahnya ada khilaf. Bukan dia tahu. Dia kata masalahnya khilaf. Maknanya dia tahu mawaqi', maknanya mahallun niza'. Maknanya kita tempat sebab apa ulama tu khilaf dalam perkara tersebut. Dia tahu dia punya mahal niza' lah, dia punya bahasa tempat mana yang berlaku ni khilaf tersebut. Mawaqi' al-khilaf. Bukan dia kata mujarrad khilaf. Sebab kita tahulah macam dalam beberapa masalah, kita masalah ni ada ikhtilaf. Ialah memang tahu ikhtilaf, tapi sebab apa mereka berikhtilaf. Wa ma'rifatu dhalika innama tahsulu bima taqaddama min al-nazar. Dan macam mana kita kata seorang itu dia mengetahui mawaqi' khilaf ni adalah dengan seperti yang telah Imam Syatibi nyatakan, seperti tahsul bima taqaddam, seperti yang kita nyatakan sebelum ini, iaitu orang yang boleh tahu khilaf di antara tarafaini wadihain. Taraf yang kata contoh haram, taraf yang kata haram, dia tahu kat mana berlakunya khilaf tersebut. Bila tahu tu maknanya dia itulah orang yang mengetahui mawaqi' khilaf. Fala budda minhu li kulli mujtahidin. Mana bagi orang yang mujtahid, wajib bagi dia mengetahui ikhtilaf. Sebab nanti Imam Syatibi dah akan cerita lagi pasal syarat-syarat mujtahid. Mungkin orang tak perasan dia ingatkan syarat mujtahid tu
Ya, Imam Syatibi terengkah yang ma'rifatul maqasid bina'an ala fahmihi fiha fahmul maqasid dan dia mampu at-tamakkun, mampu untuk berijtihad. Itu khulasah. Tapi bagi seorang mujtahid itu banyak ilmu lah. Antaranya kita sebutkan dari ilmu nasab, masuk, ilmu bahasa Arab, dan juga di sini disebutkan pasal ilmu al-ikhtilaf. Dan ilmu ikhtilaf bukan hanya sekadar dia tahu masalah tu ada khilaf, tapi dia tahu mawaqi' al-khilaf, tahu mahallun niza', kenapa ulama berkhilaf. Barulah dia boleh jadi mujtahid. Yang betul lah. Fala budda minhu likulli mujtahid. وكثيرا ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمازري غيره. Ada kata sifat-sifat mujtahid yang mengetahui perkara-perkara khilaf ini kita boleh dapati di kalangan ulama yang muhaqqiqin. Ulama yang betul-betul melakukan tahqiq, yang betul-betul makna berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, dalam mengeluarkan pandangan. Dalam berikan pandangan, dia tidak maknanya sembrono, maknanya tidak bersegera, tapi dia berhati-hati, muhaqqiq. Imam Syatibi bawa contohnya dalam mazhab Maliki antara Imam Al-Maziri. Itu orang itu ada antara muhaqqiqin dalam melihat perkara yang khilaf tersebut sebelum mengeluarkan apa-apa pandangan. Jadi kita mungkin setakat itu dululah hari ini kan. Kita sampai sini tadi kan. Ya, nak pakai semua. Ya. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi masalah yang ke-5. Kita dah selesai masalah yang ke-4. InsyaAllah kita sambung lagi juga masih lagi dalam kitab ijtihad. InsyaAllah ta'ala. Jadi kalau tak ada soalan, kita boleh panggil dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.